we will jump into our next mentor. Next, we have Mr. Farhan Karim, a creative powerhouse in digital design and branding. He leads creative team as the head of creative at Dark PM Digital. He also visual designer at Jumijama and the content designer at Pinio.io, while also leading the creative innovator as the co-founder and designer lead at Golapi Digital. With expertise in user experience, user inferences, design, and digital storytelling, Farhan will take us through exciting world of AI-powered content creation. Join us as he unveils how artificial intelligence is revolutionizing social media design. Let's give him a warm welcome to Mr. Farhan Karim. Hello, everyone. Am I audible? Yes, Farhan. Awesome. Great to be here today. And first of all, I want to thank Zahidur because I think ওর জন্য আমার অনেকটুকু কাজ আজকে easy হয়ে যাবে because I was planning to talk about a lot of stuff that he already covered. And so today I'm going to be talking about AI content creation and how to integrate AI in your content. যেমনটা কিনা জাহিদুর দেখাচ্ছিল about statics, about copies and all those stuff, visuals, making all those processes. I am going to show you guys how to actually, you know, how to actually up your game and make content with text. And today, what I'm going to do is I'm going to separate this session in two halves. I'm going to share my screen and talk about some theoretical stuff, that fundamentals that you guys all need to know. And then I'm going to jump into a live design session where I'm going to design a static in front of you guys using artificial intelligence. So yeah, before I start, I'm going to give you guys the chance to make questions and ask me questions, and the chat box is open. You guys can use that. Okay, so without further ado, let's jump into our session. I'm going to share my screen now. Okay. So I've made some slides since, yeah, you know, we have to be a little bit formal here. But yeah, so as we start here, AI integration and design. So I'm Farhan Karim, and I don't think I need to give my introduction to you guys since the host did a very good job with that. So yeah, let's dive into it. Why do we need to learn AI for design? First of all, this question might arrive at all of your minds at some point, that AI ki designer de chakri খেয়ে দিবে কিনা? And this is a question that has been like being heard like everywhere these days. And the straight answer is no, এটা ডিজাইনারদের চাকরি খাবে না। As a matter of fact, এটা কারোই চাকরি খাবে না। এটা কাদের চাকরি খাবে? যারা অ্যাকচুয়ালি এআই টুলস গুলো শিখবে না। সো ইয়া, দ্যাটস সামথিং। এজন্যই আজকে এই সেশনটা নেওয়া আমার, যেন আপনাদেরকে আমি কিছু হলেও কিছু নলেজ দিয়ে যেতে পারি অ্যাবাউট এআই অ্যান্ড ডিজাইন, অ্যাবাউট দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ এআই ইন ডিজাইন। সো এআই ইউজ করলে যেটা হচ্ছে, উই গেটিং স্পিড অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ইন ডিজাইন, গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ড। এখন অনেক বড় বড় কোম্পানিজও আপনার নাইকি বলেন, কোকা-কোলা বলেন, ওরা হচ্ছে এআই designers নিচ্ছে, and they're actually implementing artificial intelligence in their designs, in their motion graphics, and all those other stuff. So yeah, have you guys heard about prompting? What's prompting? Can you guys tell me in the chat box if you've heard about it? Let's see. আচ্ছা, আমি বলি। So prompting is basically command writing. Command মানে হচ্ছে আমরা বলবো এআই কে একটা সেন্টেন্স, এআই আমাদেরকে বানাই দিবে একটা জিনিস, ঠিক আছে? এটা হইতে পারে একটা ভিজুয়াল, এটা হতে পারে একটা ভিডিও, যে কোনো একটা কন্টেন্ট হতে পারে, ঠিক আছে? দিস ডেজ মানুষজন প্রম্পটিং করে ওয়েবসাইটসও বানায় ফেলছে। So yeah, prompting is basically that, and prompting is the main thing that we're going to discuss about today. অনেক টুলস আসবে, ডিজাইনের মিড জার্নি আসবে, অ্যাডোবি ফায়ারফ্লাই, সামনে আরো অনেক টুলস আসবে, বাট দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি ফান্ডামেন্টাল। এটার মাধ্যমে আপনি বেসিক্যালি এর সাথে কথা বলছেন, আপনি ইন্টারঅ্যাক্ট করছেন। হতে পারে ওটা টেক্সট দিয়ে, হতে পারে ওটা স্পিচ দিয়ে, হতে পারে সামনে নিউরাল নেটওয়ার্কস দিয়ে, হতে পারে সামনে। সো ইয়া, দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড ইফ ইউ আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু বিইং আ ডিজাইনার সামনে ইন্ডাস্ট্রিতে। So yeah, this guy over here. So a few days back, I actually made this guy using a simple prompt. এটা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা যায়,
লেটস সি আপনারা বলতে পারেন কিনা এটার প্রম্পট আমি কি লিখেছিলাম। লেটস সি, আই এম গিভিং ইউ 1 minute for this. আপনারা চ্যাট বক্সটায় লিখতে পারেন এটার প্রম্পট কি ছিল, আমি ছোট শো করে রাখি। এটা বের করে ফেলি, তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন। Here. Okay, interesting. Ridwan Zabir বলছেন guy wearing blue t-shirt, shocked, yeah. Bangladeshi 24-year-old surprised. Oh, that's very interesting. Shocked man, confused man, a shocked man. General person being shocked by putting their hands above their head. Very good, guys. আপনারা অনেক ভালো ভালো অ্যান্সার্স দিচ্ছেন, and yes, this was like similar. মানে আপনারা যেটা বলছেন, you guys were very close, and yes, এটা দিয়ে হয়তোবা we can actually generate something like this. এখন আপনি আপনাদের actually promptটা দেখাই. So this was the prompt. A surprised Bangladeshi 27-year-old man with short black hair and a beard, wearing a casual blue t-shirt. He is holding his head with both hands, expressing shock or confusion. The background is dark with a minimalistic design, studio lighting, realistic skin texture, cinematic shot. So এখানে promptingটা কিন্তু just একটা sentence আমি লিখতে পারতাম, but as you can see, it's মানে I tried to make it as detailed as possible. And the more detailed you write the prompt, the better results you get. And that's the focus that আজকে আমরা এই জিনিসটার উপরে বেশি ফোকাস দিব। And আরো কিছু জিনিস এখানে খেয়াল করতে পারবেন, we have used semicolons here. And লাস্টে কিছু প্যারামিটারস আমরা ইউজ করেছি। Here আমি ব্রেকডাউন করেছি এখানে। You can see এখানে কমা দিয়ে লাস্টে একদম লাস্ট লাইনে we have used some parameters. The studio lighting quality হতে হবে, realistic skin texture হতে হবে, cinematic shot, এরকম আরো অনেক কিছু আছে প্রম্পটস দেওয়ার মতো, হাইপার রিয়েলিস্টিক, আর্টিস্টিক। আপনি যদি এটাই একটা ইলাস্ট্রেশন টাইপের করতে চাইতেন, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে করা যেমন, আমি লিখতে পারতাম এখানে যে ইটস আ কমিক বুক টাইপ স্ক্রিপ্টচার, কমিক বুক টাইপ আর্ট। বা অনেক সময় আমি জাস্ট শুধু মানে ফাইজলামি করার জন্যই জাস্ট প্রম্পটিং লিখি যে এরকম I'm a very big Ghibli fan, so আমি লিখি যে Ghibli style illustration of this photo. So yeah, এগুলা like একটু tweaks করতে আসলে শিখে যাবেন if you're interested. And semicolons দেওয়ার main reasonটা হচ্ছে to make separations between each command. এখানে একটা সেন্টেন্স লিখেছি, আপনি দেখবেন ফার্স্ট সেন্টেন্সের সাথে সেকেন্ড সেন্টেন্সটার একটু ডিফারেন্স আছে। সো এটা জাস্ট অ্যাডিশনাল একটা প্রম্পট যে এটাও হবে এন্ড সাথে এটাও হবে, যে ও সারপ্রাইজডও থাকবে এন্ড ও দুইটা হাত মাথায় ধরেও থাকবে এন্ড কনফিউজডও থাকবে। ওদের এক্সপ্রেশনস এখানে দেখছেন এক্সপ্রেস করতেছে। So yeah, that's basically all about prompting, and I think this is something that totally depends on your creativity. So yeah, let's dive into this. এখন আমরা আসলে একটু কাজ করব, ঠিক আছে? I'm going to make two separate designs. একটা হচ্ছে আমি আজকে একটা ফ্রি টুল দিয়ে দেখাবো, তো যাদের অ্যাকচুয়ালি মানে প্যারা আছে লাইক সফটওয়্যার কিনতে এখন, তার জন্য লাইক ইউ গাইস ক্যান গেট স্টার্টেড জাস্ট উইথ ফ্রি টুল। সো আমি হচ্ছে ফ্রি টুল হিসেবে ইউজ করব মাইক্রোসফট বিং এর একটা ইমেজ ক্রিয়েটর আছে ওইটা, বিকজ আই পার্সোনালি থিঙ্ক দ্যাটস ভেরি গুড ইন টার্মস, দ্যাটস ভেরি অ্যাকিউরেট ইন টার্মস অফ ইমেজ জেনারেশন। আমি যে প্রম্পটটা দিই ওটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো ভালো ইমেজ জেনারেট করে দেয়। লেটস সি ইফ উই হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস। আচ্ছা হ্যাঁ, yeah, I'm talking about the softwares using. So yeah, this is powered by DALL-E. So এটা এখন না জানলেও হবে, this is something that's very technical, but I'm pretty sure অনেকে আপনারা শুনছেন DALL-E এর কথা। And it's simple and quick image generation. So yeah, it takes about a few seconds. আমি আপনাদের করে দেখাবো একটু পরেই। And then we have the paid software, Adobe Firefly. এটার নাম I guess অনেকেই শুনছেন, and অনেকেই হয়তো বা অনেক রিলস ইউটিউবে দেখছেন বা ইনস্টাগ্রামে দেখছেন যে একদম সিম্পল একটা লাইক ফটোশপে একটা সিলেকশন করে ওখানে অনেক কিছু অ্যাড করা যায়, লাইক জাস্ট প্রম্পটিং এন্ড এসব কাজ করে। সো দ্যাট I'm going to show you Adobe Firefly. আমি মিড জার্নিও শো করতে পারতাম, বাট মিড জার্নিতে কিছু লিমিটেশনস আছে, যেটা আমাদের ডিজাইন সফটওয়্যার যেগুলো আমরা ইউজ করি, অ্যাডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, প্রিমিয়ার প্রো বা আফটার এফেক্টস, এগুলোর মধ্যে খুব একটা ভালো মতো ইন্টিগ্রেট করা যায় না মিড জার্নিকে। বাট অ্যাজ আ ইমেজ জেনারেটর, মিড জার্নি is still on the top of the food chain. And then second to the Bolen, it's we have a very close competitor, Adobe Firefly. And I personally like Adobe Firefly because it generates almost similar quality images like Midjourney, but with more features. So yeah, it costs $4 a month. So if you're actually willing to pay it and learn Adobe Firefly,
you're welcome. You can do that. I think it's a very good investment. So yeah, what this does is it gives very high quality output, seamless integration with Adobe products যেটা বললাম এতক্ষণ, and image editing capabilities, which is very important. Now let's say এই ছবিটারই কোন একটা জায়গায় এই লোকটার আরেকটা হাত বানায় দিল এআই, যেটা প্রায় হয়, আপনারা করতে গেলেও দেখবেন। সো তখন আপনি যেটা করতে পারবেন, আপনি এই জায়গাটা সিলেক্ট করে তখন তাকে বলতে পারবেন যে রিমুভ ওয়ান অফ হিজ হ্যান্ডস এন্ড মেক শিওর হি হ্যাজ টু হ্যান্ডস এন্ড নট মোর দ্যান দ্যাট। ডোন্ট মেক হিম অটিস্টিক লাইক দ্যাট। ওকে, সো ইয়া, এটাই হচ্ছে Adobe Firefly এর, লাইক আপনি যে $4 a month পে করছেন, এটা one of the features that you're getting. আচ্ছা, সো এত কথা না বলে লেটস অ্যাকচুয়ালি জাম্প ইনটু সাম ডিজাইন ওয়ার্ক। তার আগে দেখি কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে কিনা। আচ্ছা, সো না, কোনো কোয়েশ্চেন্স নাই। আচ্ছা, সো দিস ইজ Adobe Photoshop। আমি ডিজাইনের একদম টুলস এর আসলে বেশি ইনডেপথ যেতে গেলে আসলে এই সেশন কভার করা যাবে না। উই হ্যাভ 10 minutes in hand. So I'm just gonna use Adobe Photoshop here. You can use any other software. You can use Canva or যেটা আপনার মানে ইজি মনে হয়, Figma আছে। So yeah, আমার আজকে টার্গেট হচ্ছে আপনাদেরকে একটা ইমেজ জেনারেট করে দেখানো and ওটা দিয়ে একটা স্ট্যাটিক বানায় দেখানো। So yeah, this is a logo. As you can see, this is layered. এটা DuckPen Digital logo যেটা আমি বানিয়েছিলাম like আরো few years ago. So what we want to do is we want to make a visual out of this. যেখানে I want to make this, let's say I want to make this logo একটু 3D vibe দিতে চাই এটার মধ্যে, ঠিক আছে? So I want to do it like just AI তে বলবো AI বানাই দিও আমাকে 3D and কিছু visuals দিতে পারি, ওটা কনসার্ন না আমাদের, but we need to make this thing 3D. Okay, so let's do it with Adobe Firefly. The first things first, আমরা একটু ফটোশপে ট্রাই করি তো এটা 3D করা যায় কিনা। Let's try এখানে ব্লেন্ডিং অপশনস এ let's see. Okay, we can actually bevel this, but হ্যাঁ খুব একটা ভালো কোয়ালিটি হয় না এটা bevel করলে। It looks like a 1970s type design. I don't know, some of you might like this, but we can actually make this better, right? আচ্ছা, এক কাজ করি, we can actually save this image. I'm pressing, আচ্ছা press shortcuts না দেখে আমি একবারে ফাইল থেকে সেভ করি। Export, quick export as PNG. I'm gonna save, আচ্ছা আমার সেভ করা আছে, so never mind, এটা সেভ করে রাখছি। So what I'm gonna do now is আমি আচ্ছা কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে, আমি একবারে পরে এটা ইয়া করবো নি, অ্যাড্রেস করবো নি। Here we have Adobe Firefly here opened. So this is Adobe Firefly. এখানে অনেক টুলস আছে যেটা দেখে অনেকে ওভারওয়েলড ফিল করবে, but trust me guys, this is like easy. Even a toddler can use this. So আপনি এখানে দেখতেছেন I have generated an image. এখানে এই যে দেখেন একটা প্রম্পট দিয়ে রাখছি, rubber inflated shiny purple cube object with soft edges and detailed matte texture, white background। খুব একটা বেশি প্যারামিটারস দিই নেই। সো এটার উদ্দেশ্য ছিল যে আপনাদেরকে আমি দেখাবো, এটা আমি একটা রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করব, যে আমি আমার লোগোটা, ডাকপিয়নের এই লোগোটাকে আমি ওটার মতো বানাতে চাই, ঠিক আছে? ওটার যে টেক্সচার্স আছে, ওটার যে শাইনটা আছে, I want to see these things in my design. So what I'm going to do is I'm going to download any of আমার পছন্দের একটা ডাউনলোড করি এখান থেকে, এই যে এটা ডাউনলোড করব। তো এটা ডাউনলোড হয়েছে। নাও এখানে কিছু জিনিস আছে, একটা হচ্ছে কম্পোজিশন রেফারেন্স, একটা আছে স্টাইল রেফারেন্স। সো এর নাম শুনে বোঝা যায় স্টাইল রেফারেন্সে এটা বসবে, কারণ আমরা চাই আমাদের লোগোটার স্টাইল এরকম হোক। সো লেটস আপলোড দিস ইমেজ হিয়ার। উই হ্যাভ দ্য ইমেজ হিয়ার এন্ড আমরা যেটা করব, স্ট্রেংথটা একটু কমাবো, ভিজুয়াল ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সে রাখবো। এই সেটিংস গুলো আপনারা চাইলে এখন নোট ডাউন করে রাখতে পারেন, পরে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন। এন্ড নিচে কিছু জিনিস আছে, এখানে দেখেন এই যে হাইপার রিয়েলিস্টিক দিলে আপনার ছবিটা একদম হাইপার রিয়েলিস্টিক দেখাবে, তো আমি এটা সিলেক্ট করে রাখছি। এন্ড স্টুডিও লাইট দিয়ে রাখছি এখানে, এন্ড স্টুডিও লাইটের মতো এফেক্টস দেখা যাবে। এন্ড আরো অনেক অপশন আছে, আপনারা এগুলো একটু মেস আপ করে দেখতে পারেন পরে। সো এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের বাকি, এটা হচ্ছে কম্পোজিশন অ্যাড করা। সো কম্পোজিশনটা কি? কম্পোজিশনটা হচ্ছে আমাদের এই লোগোটা বেসিক্যালি, যেহেতু আমরা এটার উপর কাজ করছি, সো এটাকে ফোর ফ্রন্টে রাখতে হবে আমাদের। তো লেটস আপলোড দিস ইমেজ। আমরা সেভ করছিলাম ডেস্কটপে, হিয়ার লেটস আপলোড ইট। Now let's write a prompt for this. We need to write a prompt, right? Let's write a prompt. দেখি আপনারা দেখি চ্যাট বক্সে কিছু লিখেন, আপনাদের কারোটা হয়তো দিয়ে দেখতে পারি, বাট আমি নিজে নিজে একটা প্রম্পট লিখি, আপনারা দেখেন। ওকে, this is a D shape purple icon with a pink colored vector icon of a duck inside the D icon, যেটা বেসিক্যালি এই লোগোটাকে এক্সপ্লেইন করে। সো আমি এটাকে একদম ডিটেইলে ব্রেকডাউন করতেছি, আরো কত ডিটেইলে যাওয়া যায় আই ডোন্ট নো, আপনারা কমেন্ট বক্সে জানান বা চ্যাট বক্সে জানান।
So yeah, this is a D-shaped purple icon with pink colored vector icon of a duck inside the D icon. So yeah, we have pretty much covered here. Yeah, see, I've added a semicolon here to make a separation. And now make this look like it is inflated, মানে ফুলে আছে, like this cushion thingy. Inflated and matte texture with a little bit of glow. And shine ও দিতে পারেন চাইলে। You don't have to be like grammatically একদম correct হইতে হবে এমন কিছু না। অনেক বকিচুকি ইংলিশ লিখলেও সমস্যা নেই। And shine. So আমাদের আরেকটা জিনিস সেটা মেক শিওর করতে হবে যে proper shadow and lighting যেন থাকে। Add proper shadow and lighting. And lastly, let's add a white background to this. যেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সরাইতে খুব একটা প্যারা না খেতে হয়। Add a solid white background to this image. Now, let's generate it. এখানে নিচে রাইট সাইডে একটা জেনারেট বাটন আছে। সব সেটিংস যদি ঠিক থেকে থাকে, let's press generate. Generate হচ্ছে। This might take a few seconds. দেখি এতক্ষণ আপনারা কি লিখছেন এখানে। ওকে, লিখে নেই। আপনারা কি আছেন আমার সাথে? একটু রেসপন্ড করেন। তাহলে পরে দেখা যাবে একা একা কথা বলছি। Yes. Great. আচ্ছা, so meanwhile আমাদের এখানে একটা ডিজাইন হইছে অ্যাকচুয়ালি, and wow, this looks like crap. লোগোর মতো হয়নি, দেখছেন এখানে কিছু চোখ টোক অ্যাড করে দিছে। No worries, আমরা সবাই ডিজাইনার্স and we don't totally need to rely on AI. Come on, আমরা এই চোখগুলা কিন্তু ফটোশপে সরাইতে পারবো। So আমি যেটা কনক্লুশনে আসতে যাচ্ছি যে it actually did a pretty solid job, ঠিক আছে, in making my logo. See, এখানে লোগোটাকে 3D বানাইতে কিন্তু this did a very good job. So yeah, let's take one of these in Adobe Photoshop and let's see আমরা কি করতে পারি এটাকে, এটা ফিক্স করা যায় কিনা। So let's download this. Download করে let's open this, drag করে আমি একবার ওপেন করছি। Okay, now we have the design here. Let's see আমরা কি করতে পারি। So Control J দিয়ে I actually copied this here, the layer panel এ। আমি এটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করি। Since আমার Adobe Firefly now আছে, so আমি আচ্ছা না, আমি ম্যানুয়ালি রিমুভ করি। আচ্ছা না, রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড, রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম। আচ্ছা, তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেছে, আই এম অ্যাজিউমিং। ইয়েস, হয়েছে। আচ্ছা, এখন আমাদের চোখটা সরাইতে হবে। এখন আরেকটু আমরা এআই ম্যাজিক ইউজ করি। আমরা একটা সিলেকশন টুল নিব, যে কোনো আপনি ডিজাইন সফটওয়্যারে সিলেকশন টুলস পাবেন। উই আর গোনা ওয়ান্ট টু রিমুভ দিস, এই লাইনটা। সিন্স আমাদের অরিজিনাল লোগোতে এরকম কোনো লাইনস নেই, এটা সিলেক্ট করলাম এন্ড দেন এটাও সিলেক্ট করলাম একটু। না, এখানে একটা প্রম্পটিং এর অপশন আছে, দেখছেন নিচে অ্যাডোবি ফটোশপে। What we can do is remove the eye and the beak lines and make it look like the background pink texture. Let's see কি করে, এটা জেনারেট হচ্ছে। This is taking some time. আপনার ছবির সাইজ যত বড় হবে, this is gonna take more time. So আমার উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি ছোট ছবি নিয়ে কাজ করবো, but no worries, দেখি কি হয়। Oh wow, this is actually close to exactly what I wanted. No worries, this is actually pretty good. Actually, no worries. It's good, man. Nah, designers are very, OCD খায়, একদম পারফেকশন না হওয়া পর্যন্ত it's মানে একটু কেমন জানি লাগে। না, প্যারা নেই, we're gonna use this. এখন let's use what an everyday designer does. একটু হাতে কলমে ডিজাইন করি, নাইলে তো মনে হবে পুরো এআই মারতেছি সবকিছু। So this is actually Duckpion, brand নাম Duckpion ছিল। So I'm basically gonna add text over here. এটাকে I can give white and make a copy of this. এখানে ডিজাইনটা, you guys are free to play with this. There is no basic, this is my personal philosophy, there is no rule of thumb in design. As long as your visual looks good,
good to go as long as it brand guidelines maintain করতেছে. It's a very corporate জিনিসপাতি. Okay. Let's copy this here. Make another copy here. And I think I might need extra 2 minutes. Almost হয়ে গেছে আমাদের কাজ যদিও। একটু বাঁকাই এটাকে। This is just my design process. আপনাদের design process different হইতে পারে। সবার same হবে না। Actually gonna change this thing right here in the back. Oh wow, just giving this texture. So yeah, we actually have a like very decent, I would say very decent visual যেটা পুরোপুরি AI দিয়ে বানানো, mostly AI দিয়ে বানানো 90%. So you can see আমাদের অরিজিনাল লোগোটা যদি আমি কম্পেয়ার করে দেখাই এখানে আপনাকে ঠিক মতোই দেখাই পাশাপাশি। Here's the AI one and here's our original version. You can see how different they look. So yeah, this is the paid version Adobe Firefly, and you can see AI দিয়ে আমরা 10 মিনিটে কি বানাই ফেলছি। This is crazy, guys. This is crazy. If anyone has any questions, You can take some 5 minutes time to like show Alright. it on Bing AI. yeah, I'm gonna take 5 extra minutes. All right. So get the questions as AI ke from then I remove AI ke from then I remove for I'm question the booting actually. Bhaiya, can you show us Bing AI? Yes. Damn it. Thank you, man. Thank you, guys. All right. So let's use Bing AI. So আমরা বেশি প্যারা খাবো না। Bing AI তে আমরা বেসিক্যালি এই লোকটাকে আবার জেনারেট করি। আপনাদের যে কোনো একজনের একটা প্রম্পট নিয়ে আমি জেনারেট করতেছি। দেখি উপরে অনেকে লিখছেন। Create an image of a Bengali guy with a beard and mustache who looks confused and who's to him. Okay, great. এটা নেই আমি। Naushaba Mahmood, great prompt. Okay, এটা কপি করে নিলাম। Now Bing AI. এখন Bing ইউজ করার ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে you need to have Microsoft Edge browser, কারণ এটা ছাড়া ওরা ইউজ করতে দেয় না। মেক সেন্স, ওটা মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট। সো আমি এখানে কপি করে দিচ্ছি Naushaba prompt. I'm sorry if I'm butchering your name, Naushaba. Forgive me. But this is a very good prompt. It's Naushaba. All right, great. So এখানে আমি কিছু প্যারামিটারস অ্যাড করি আমার সুবিধার জন্য। আমি একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এড করে দিই আর সবকিছু ওর প্রম্পটে দিয়ে দিচ্ছি সলিড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড। গ্রেট, লেটস ক্রিয়েট ইট। এন্ড এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ইউ গেট 15 ক্রেডিটস পার ডে। 15টা ইমেজ আপনারা জেনারেট করতে পারবেন। সো 15 দিয়ে অ্যাকচুয়ালি 4 দিয়ে গুণ করেন, সো এতগুলো জেনারেট করতে পারবেন। পার ব্যাচে 4টা করে জেনারেট হয়। সো লেটস ক্রিয়েট অ্যান ইমেজ হিয়ার। Being all right, it's gonna take a few seconds. Oh wow. আচ্ছা, এখানে এই প্রম্পটটা একটা প্রবলেম ছিল। এখানে আমরা ডিফাইন করি নাই if this is going to be a real or an artistic image. দেখছেন এর জন্য কত চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটা কার্টুন বানাই দিতেছে। বাট দিস ইজ প্রিটি গুড, নট গোনা লাই, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রিটি গুড। তো আমি আরেকটা প্যারামিটার অ্যাড করি, রিয়েলিস্টিক ইমেজ উইথ হাই অ্যান্ড শার্প কোয়ালিটি। আরেকটা দিতে পারি স্টুডিও কোয়ালিটি। এই জিনিসগুলো আসলে আপনারা লাইক ট্রাই করতে পারেন। বিং ইজ ফ্রি, সো আপনারা ডেইলি 15টা করে এরকম ট্রাই করে দেখতে পারেন। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যান্ডি। লেটস সি এবার কি দেয়। দিস ইজ ভেরি এক্সাইটিং গাইস। ও ওয়াও, সি দিস ইজ ভেরি ক্লোজ, মানে ভালোই দিছে, নট ব্যাড। মানে হ্যাঁ, আই এম প্রিটি শিওর একটা পেইড সফটওয়্যারে এটা হয়তো অনেক ভালো হইতো, বাট দিস ইজ নট ব্যাড গাইস। একটা ফ্রি সফটওয়্যার যে আপনাকে এত হাই কোয়ালিটি ইমেজেস বানাই দিচ্ছে। And it's kind of funny যে ওরা বাংলাদেশে দেখে ওভাবে দেখে। I find it funny. হয়তো এটা ঠিক হতে তার টাইম লাগবে। So yeah, we have the free image here and we have the paid image here. You can see there's very অনেক difference আছে, but yeah, as long as you can design, as long as you can learn the tools, আপনি এই ডিজাইন কেও আসলে এর চেয়েও ভালো ডিজাইন বানাতে পারেন ফ্রি টুলস ইউজ করে। So yeah, I think that's all for today. আমার মনে হয় না আর কিছু এখানে আমার অ্যাড করার মতো টাইম আছে। আসলে এটা নিয়ে কথা বললে সারাদিনই কথা বলা যায়। I'm going to stop sharing my screen and I'm going to take questions now from you guys. It's been, আমি মনে হয় অনেক বেশি কথা বলছি, আপনাদের কথাই বলতে আমি আজকে। So let's have some questions. আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে এখানে, ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন।
Many of us use the cracked version of Photoshop. How can we use generative fill option here? Acha. Oh wow. First things first, let's not use. I don't support using cracked software. Still, আপনার যদি একদম মানে শিখার প্রয়োজন হয় অনেক, you can use the cracked version for a few days, but it's very highly recommended to use the paid version. It's not that expensive, I think. Uh, it's better to shift to the paid version কারণ আপনার ওখানে bugs পাবেন না, আপনি কোনো issues পাবেন না, and it actually industry standard. আপনি যখন একটা জবে বা কোনো একটা জায়গায় কাজ করতে যাবেন, বিদেশি কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাবেন, তখন ওরা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো দেখে। তো ইয়া, এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করা ভালো আগের থেকেই। ওয়ে ডু উই গেট দ্য পেইড ভার্সন? ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো টু দ্য অ্যাডোবির সাইটটা। সো আপনারা জানেন ফটোশপ, প্রিমিয়ার প্রো, ইলাস্ট্রেটর সব আসলে সেম কোম্পানি বানায়, অ্যাডোবি। তো আপনারা অ্যাডোবিতে যে ওদের প্রাইসিংটা দেখতে পারেন। আর এছাড়া বাংলাদেশে বেশ কিছু ফেসবুক পেজেস আছে, ওরা অ্যাকচুয়ালি শেয়ার্ড অ্যাকাউন্টস আই থিঙ্ক সেল করে। আই থিঙ্ক ওটাও নট ব্যাড অ্যান আইডিয়া। আই থিঙ্ক ওটা দিয়ে আমরা অ্যাডোবির কোনো কিছু সিল করতেছে না, সিন্স উই আর পেইং দ্য মানি অ্যান্ড শেয়ার্ড অ্যাকাউন্ট ইউজ হইতেছে। সো it's better to pay, মানে what I'm trying to say. আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে ভাইয়া, why didn't you use AI for making the original one for Duckpion? I mean, that looks much cooler. Oh yeah, you're right. It looks much cooler, but এই লোগোটা অ্যাকচুয়ালি আমরা বানাইছিলাম back in I think 2022. So yeah, তখন এত AI টিআই ছিল না। Yeah, you're right actually. I'm very lazy. I should actually put more time on making it. এটা actually আমি বিকালে বানাইছিলাম। I think this looks way cooler. Bhaiya, could you please tell us your story and give out a pro tip? Yeah, of course. So for those of you, আমি জানি না আপনাদের এখানে অনেক এজ রেঞ্জটা কত, যারা লিসেনার্স বা ভিউয়ার্স আছে, সবাই এখানে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস? Yes, bhaiya, everyone. Oh great, আমি নিজের একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, অ্যান্ড আমি 5th সেমেস্টারে এনএসইউ। So I've been designing since আমি স্কুলে ছিলাম, when I was in 8th grade, I guess. So ডিজাইনের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মায় থ্রু ড্রয়িং। আমি অনেক ড্রয়িং করতাম, স্কুলে থাকতাম, অনেক ছবি আঁকতাম, অ্যান্ড আই নিউ সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন আমি হয়তো বা ডিজাইন শিখবো কোনো না কোনো দিন। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই ডিড ওয়াজ, আমার একটা ভাঙাচোরা ল্যাপটপ ছিল, ওটার মধ্যে আমি ফটোশপ নামাই। আর যেটা ভাইয়া বলছিলাম, আমি অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাক ভার্সন নামাই ফটোশপের, অ্যান্ড ওইটা দিয়ে আসলে আমার হাতে করি ডিজাইনের। তো তখন 2015 না 14 ভার্সনে খুব একটা বেশি অপশনসও ছিল না। তো যেটা করছি, যেটা আমি সবাইকে সাজেস্ট করি, নিজে একটু ঘাটাঘাটি করেন, মানে নিজে একটু ডিজাইন বানান, খারাপ হোক ভালো হোক, নিজে ডিজাইন বানায় মানুষকে দেখান, মানুষের ফিডব্যাক নেন। মানে এটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় আই থিঙ্ক গেম চেঞ্জার ছিল, যে মানুষ আমাকে একদম পচাইতে ফার্স্টে যে এটা কি ডিজাইন বানাইছো, এটা ভালো হয় নাই। তো এই জিনিসগুলো আসলে আমি গায়ে লাগতো আমার অনেক, আমি সারাদিন ডিজাইন নিয়ে পড়ে থাকতাম, আরো ভালো ডিজাইন বানাইতাম। অ্যান্ড অলওয়েজ ট্রাই টু ফাইন্ড আ মেন্টর, আই উড সে। আপনার যদি কোথাও ইন্টার্নশিপ করেন বা আপনার ইউনিভার্সিটি কোনো ক্লাব যদি করে থাকেন, ওখানে অনেক দেখবেন ডিজাইনার্স থাকে। সো ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি হ্যাং আউট উইথ দোজ গাইস অ্যান্ড ট্রাই টু টেক দেয়ার ফিডব্যাক অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান। এখানে আসলে আপনি যদি শাই ফিল করেন, এটা আসলে আপনার জন্য বোকামি। আমি নিজেও একজন ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম আসলে আগে, এখন অনেক পক করে অনেক কথা বলি, আজকে সারাদিন দেখছেন কথাই বলছি। সো you have to talk, you have to, and the most important thing about design is that you need to have a portfolio. আপনি ভালো ডিজাইনস করতেছেন, খারাপ ডিজাইনস করতেছেন, that doesn't matter. আপনি ডিজাইন প্রিন্সিপাল শিখে যাবেন, সবকিছু টুল শিখে যাবেন, বাট ইউ নিড টু বি এবল টু শো ইউর ওয়ার্ক টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। If you can make a website, that's great, but if you can't make a website, there are websites like Behance and Dribble and free অনেক পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটস আছে, Pinterest আছে, আপনার একটা Pinterest অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি ওখানে ডিজাইন শেয়ার করতে পারেন। And when you're actually applying for a job or internship, future designer, you can actually use that as your portfolio. দেখাইতে পারেন যে I have designed these things. And it doesn't necessarily need to be for a business or a company. You can just make anything you want. একটা drawing করতে পারেন ফটোশপে। You can, you know what I'm trying to say. So এইভাবে আমার জার্নি অ্যাকচুয়ালি এভাবে স্টার্ট হয়, and then I did some clubs. ক্লাবে কিছু যেটাকে আমরা লাইক কোটেশনসে বলি কামলা খাটছে অনেক ডিজাইন করে। সো ফার্স্টের দিকে একটু কামলা খাটতে হয়, না হলে আসলে কাজের ফ্লোটা আপনার পেস আপ হবে না, ঠিক আছে? অনেক ডিজাইন করতে হয় শুরুতে। সো অনেকের হচ্ছে অনেক করে হয়ে যায়, অনেকে কম করে হয়ে যায়। আমি আসলে একটু ডাল মাথার মানুষ, তো অনেক ডিজাইন করা লাগছে আমার ফার্স্ট, এন্ড দেন আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং এট স্টার্টআপস লাইক পন্টন কানেক্টে আই জয়েন্ড, দেন ঢাকা পলক নামের একটা পেজ আছে, ওখানে আই ওয়ার্কড ফর আ ফিউ ডেজ, এন্ড দেন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সব কলেজের কাহিনী। কলেজে করছি, দেন ইউনিভার্সিটি উঠে আই জয়েন্ট জমি জমা, এন্ড উই ফর্মড Duckpion, and Duckpion started booming. So yeah, this is basically my gig now. And now সামনে হয়তোবা যদি কোনো সেশনে আবার আপনাদের সাথে দেখা হয়, হয়তোবা দেখবেন আমি হয়তোবা কোনো UI UX ডিজাইনার হয়ে গেছি, since I'm trying to focus on that sector.
since I'm a CS grad. So yeah, product design is much more synonymous with uh, engineering. So yeah, that's basically my future goal bole dilam, amar journey bole dilam, more or less. So yeah, that's basically it. If you guys have any more questions, I'm on অনেক time খাচ্ছে এখানে. You can ask me a few questions, I guess. বা you can question শিখতে চাইলে কোনো recommendable institute আছে? আচ্ছা, আমি এখানে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশেরটা কোনোটা আমি ভালো জানি না আছে কিনা, বাট আপনি যদি বিদেশের করতে পারেন তাহলে কোর্সেরা আছে। কোর্সেরা ইজ ভেরি গুড। এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো। কিছু কোর্সেস আমি করছি কোর্সেরাতে। Coursera is very good, and Udemy is also very good. You can look for Udemy. Udemy কিছু অনলাইন কোর্সেস আছে গ্রাফিক ডিজাইনের উপর। That might be helpful. Paria, yeah, I hope you got your answer. Thank you, Farhan. As there is no question anymore, I would request you to drop your LinkedIn account or your Google Scholar account or your Yeah, Facebook account. Which one is your comfortable, so that people can get connected with you. Of course.